Good morning, students. Today we are going to start investment criteria or criteria for project appraisal. Following are the main criteria for evaluating the profitability of the various investment proposals. You know that the firm is available with the number of alternatives or investment proposals. Firm પાસે ઘણા બધા projects available હોય છે. Now, the firm will select that project in which it can earn maximum profit. So, according to the profitability of the various investment proposals, the project will be selected, and for that different criteria are available to us. The first is payback or payout period method. The second is average rate of return criteria. The third is net discounted present value method. Now we will discuss one by one method in detail. So the first method is payback period method. The payback period method is also known as payout or payoff period and is one of the most simple and most widely used method for evaluating the investment proposals. Yes, payback period method is one of the most simple method, and this method is widely used by the firms for the evaluation of the different investment proposals available with the firm. Now, the payback period method calculates the period of time required to return the original investment. Yes, ફર્મે જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે ને એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલા પીરિયડમાં રિકવર થશે ને that we can calculate with the payback period method. It is defined as the time period required to cover the total investment from the gross earnings. Yes, if I have made 50 lakhs rupees of 50 lakhs of investment in particular project, right? Now, with the help of this method, I can came to know that within what time, 5 years, 6 years, 10 years, કેટલા ટાઈમમાં મને અમારા 50 lakhs rupees છે એ કવર થઈ જશે, that I can know from the payback period method. And this method helps in choosing of the project which repays the initial investment in the shortest possible time. Definitely, at the time of selecting particular project, firm will definitely see the time period in which it can cover the original investment, and the firm will select that project from which it can cover its investment within the shortest time. મેં અત્યારે સેમ એક્ઝામ્પલ 50 lakhs રૂપીસનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હોય તો એ 50 lakhs રૂપીસ છે હું એવા જ પ્રોજેક્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીશ કે વિધિન શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એ મારી જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અમાઉન્ટ છે એ કવર થઈ જાય. So, with the help of the payback period method, we can easily choose the project through which in the short period we can cover the amount of investment. The payback period method is the ratio of initial investment to annual net cash flow. Yes, payback period method શું છે? Ratio છે of initial investment and annual net cash flow. And payback period method requires the calculation of the period in which the cost of the project will be completely recovered. Yes, if I have selected a particular project, it means my aim is to cover the cost first. ફર્સ્ટ હું શું ટ્રાય કરીશ કે એ પ્રોજેક્ટ માટે મારી જેટલી ટોટલ કોસ્ટ છે ને એને હું કવર કરી લઉં so that I can earn profit after that time. And the payback period, as I have told you, it is the ratio between initial investment to annual net cash flow. And this method enables the firm to know how quickly it can recover the total amount of investment from the gross earning of the new capital asset and estimate it without deducting depreciation on the new assets or what is called the capital wastage. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે આ મેથડ છે એ શું ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે કે કેવી રીતે ફર્મ ક્વિકલી એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ છે એને રિકવર કરી શકે છે વિધાઉટ એની કેપિટલ વેસ્ટેજ. Yes, capital should not be wasted at all.
ફંડ છે તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે કેપિટલ ફર્મ કેન ઓબ્ટેન કેપિટલ એટ અ કોસ્ટ, રાઈટ. તમારે એની ઉપર તમે જે ફંડ માર્કેટમાંથી બોરો કર્યું છે એની ઉપર તમારે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવો પડે. તો આ જે કેપિટલ ફંડ છે એને ક્યારેય વેસ્ટ કરવાનું નથી અને વિધિન અ શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ તમે એને કેવી રીતે રિકવર કરી શકો છો, દેટ યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ વિથ ધીસ મેથડ. સો ધ ફોર્મ્યુલા ફોર કેલ્ક્યુલેટિંગ ધ પેબેક પીરિયડ ઇઝ payback period is equals to initial investment divided by annual net cash flow. યસ, અહીંયા ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે તમે કરો છો કોઈ પણ પ્રોજેક્ટમાં એને એન્યુઅલ નેટ કેશ ફ્લો કેટલો છે ને તમારો એના બેઝડ ઉપર આપણે પેબેક પીરિયડ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ. બટ યુ વિલ બી મોર ક્લિયર વિથ ધીસ મેથડ વેન વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એન એક્ઝામ્પલ. Now here is the example. Suppose a project involves an investment of rupees 40,000. This project yields an annual cash flow of rupees 8,000. Then the payback period would be, આપણી પાસે જે ફોર્મ્યુલા છે ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિવાઇડેડ બાય એન્યુઅલ નેટ cash flow. So payback period will be 40,000 divided by 8,000. So it will be 5 years. This means that initial investment will be recovered within 5 years. એટલે 5 yearsમાં તમે જે 40,000નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે એને રિકવર કરી શકશો. એન્ડ by calculating the payback period of different projects we can easily rank them. એટલે તમે જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, મારી પાસે નંબર ઓફ પ્રોજેક્ટ્સ છે, અલ્ટરનેટિવ્સ છે એ અવેલેબલ છે. સો વોટ વિલ આઈ ડુ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ પેબેક પીરિયડ, that within what period I can easily recover it. So accordingly I can give rank. એવા પ્રોજેક્ટ્સ કે જેમાં મને સૌથી ઓછા ટાઈમમાં રિકવર થઈ જાય છે મારું ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એવા પ્રોજેક્ટ્સને હું ઇનિશિયલી પહેલાં જ સિલેક્ટ કરી લઈશ. એટલે આપણે ઇઝીલી રેન્ક આપી અને પ્રોજેક્ટ્સનું સિલેક્શન છે એ કરી શકીએ. સો શોર્ટર ધ પેબેક પીરિયડ ધ મોસ્ટ પ્રોફિટેબલ ધ પ્રોજેક્ટ. કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ છે એનો પેબેક પીરિયડ જેટલો શોર્ટ હશે ને એટલો જ એ પ્રોજેક્ટ છે એ વધારે પ્રોફિટેબલ હશે, બિકોઝ યુ કેન કવર યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોસ્ટ વિધિન અ શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. બટ it should be noted here that that the payback period is essentially a cash concept. Yes, it is concerned with the cash budget rather than the capital budgeting. આ જે મેથડ છે ને પેબેક પીરિયડ મેથડ એ કેશ બજેટ સાથે રિલેટેડ છે, કેપિટલ બજેટિંગ સાથે રિલેટેડ નથી. And it is designed to indicate in what time the cash outlay will be returned to the firms. Yes, એટલે આ મેથડ છે ને એવી રીતે ડિઝાઇન કરી છે કે જેના થ્રુ તમને ઇઝીલી ખ્યાલ આવે કે જે કેશ આઉટલે છે, ઇટ મીન્સ કે તમે જે કેશ પેમેન્ટ કર્યું છે, કે મારી પાસે 10 lakhs રૂપીઝ હતા એ મેં કોઈ પ્રોજેક્ટમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, તો આ 10 lakhs છે એ મારા ફંડમાં, મારી ફર્મની જે ટ્રેઝર છે એમાં ક્યારે પાછા આવશે એ જ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. સો ઇફ યુ લુક ફ્રોમ ધીસ એંગલ, ધીસ કન્સેપ્ટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ ફોર ધ કેશ બજેટિંગ રાધર દેન ધ કેપિટલ બજેટિંગ. એટલે આપણે અહીંયા જો કેશનું જ કન્સિડર કરી કે જેટલા આપણે કેશ આઉટલે છે, ઇટ મીન્સ જેટલું પેમેન્ટ કર્યું છે એ પેમેન્ટ છે કેવી રીતે વિધિન શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ છે આપણે રિકવર કરી શકીએ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ડિઝાઇન્ડ એન્ડ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ ફોર ધ કેશ બજેટિંગ એન્ડ નોટ ફોર ધ કેપિટલ બજેટિંગ. It enables firm how quickly it can cover its investment fund. Yes, payback period method છે ને એ ઇઝીલી ફર્મને એન્ડ ઇટ એનેબલ્સ ધ ફર્મ દેટ કેટલી ક્વિકલી ફર્મ છે એ પોતાની કોસ્ટ છે એ રિકવર કરી શકે છે. એન્ડ વન મોર થિંગ ઇઝ દેટ payback period does not measure profitability in the sense of return on investment. Yes, પેબેક પીરિયડ મેથડ છે ને એ રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સેન્સમાં જોઈએ ને તો એ પ્રોફિટેબિલિટી મેઝર નથી કરતું. ઇટ જસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ્સ ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ડ્યુરિંગ વિચ ધ ઇનિશિયલ કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ રિકવર્ડ. આપણે આગળ જ એક એક્ઝામ્પલ જોયું, એમાં તમને ક્યાંય ખબર પડી કે ફર્મને પ્રોફિટ કેટલો થશે. ઇટ મીન્સ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ પેબેક પીરિયડ મેથડ વી કેન નોટ ફાઇન્ડ આઉટ ધ પ્રોફિટેબિલિટી
we just can find out within what period firm can recover its cost. Now, here for example, the cost of two machines A and B are same, but their rate of return may be different. Yes, firm પાસે two machineries છે A and B. Cost બેની છે એ સેમ છે, but definitely rate of return will be different. It yields, the cost of machine A is 40,000. It yields a gross earning of rupees 10,000 for 6 years. So, હવે જે A મશીન છે ને એની કોસ્ટ ટોટલ 40,000 છે અને એવરી યર ગ્રોસ અર્નિંગ્સ છે એની 10,000 છે. કેટલા યર્સ માટે? 6 યર્સ માટે. હવે આપણે બે મશીનને કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ બિકોઝ વી વોન્ટ ટુ નો દેટ, એઝ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ, પેબેક પીરિયડ મેથડ enables the firm to know how quickly the firm can recover its invested firm from the gross earning of the new capital asset. એટલે તમે જે ન્યૂ કેપિટલ અસેટ પરચેસ કરી છે એની અર્નિંગમાંથી કેટલું જલ્દી તમને પ્રોફિટ અર્ન થાય છે. સો એ મશીન છે એની કોસ્ટ 40,000 છે એન્ડ ઇટ yields earning of 10,000 for the 6 years. Now, cost of machinery B is also rupees 40,000, but it yields gross earning of rupees 10,000 for the 10 years. Yes, see it. A મશીન છે એ ફોર ધ 6 યર્સ છે એની અર્નિંગ 10,000ની અને B મશીનની અર્નિંગ છે ઇટ ઇઝ ફોર ધ 10 યર્સ. The payout period for both machine A and B is 4 years. Definitely 40,000 divided by 10,000 is equals to 4 years. So payout period is equals to ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દઈએ તો આપણને 4 years છે એ મળી જાય. So here payback period is same but the rate of return is different. અહીંયા હર ને હિયર આવશે. અહીંયા શું થયું કે બેનો payback period તો 4 years છે એ સેમ જ રહ્યો, બટ રેટ ઓફ રિટર્ન છે ને એ ડિફરન્ટ છે. એ તો તમને ઇઝીલી ખ્યાલ આવી જાય કે એ મશીન છે એનું 6 years છે અને બી મશીન છે એ 10 years સુધી 10,000 મળે છે. સો rate of return will be different. Okay, the main difference is that there is difference in the rate of return. Now how? Machine A છે it has only 2 more years of useful life, એટલે એનો payback period તો 4 years છે. તો હવે એની જો 6 years માટે 10,000 મળવાના હતા તો 6 - 4 is equals to 2 years રહ્યા. ઇટ મીન્સ કે જે યુઝફુલ લાઈફ છે વધારાની એ મશીનની એ 2 years જ છે. બટ ઇન કેસ ઓફ મશીન બી it will continue to yield an annual revenue of 10,000 for the more 6 years. કારણ કે એ છે એમાં ગ્રોસ અર્નિંગ છે 10,000 10 years માટે છે અને એનો પેબેક પીરિયડ તો 4 years જ છે. તો જો 4 yearsમાં તો તમારી કોસ્ટ રિકવર થઈ જશે, બટ હજી જે નેક્સ્ટ 6 years છે ને એમાં તમને એ મશીનમાંથી 10,000 છે એ વધારે મળશે. સો વી કેન સે દેટ મશીન બી ઇઝ મોર પ્રોફિટેબલ. સો the payback period of both the machinery A and B is same, that is 4 years, but the rate of return is different. In case of machinery A, it is about 13%, but in case of machinery B, rate of return is about 21%. So it means that rupees spent on B buys relatively more future income દેન રૂપીઝ સ્પેન્ટ ઓન એ. એટલે એ અને બીમાં તમે સેમ રૂપીઝ સ્પેન્ડ કર્યા છે પણ વધારે ફ્યુચર ઇન્કમ છે એ કયા મશીનરીમાંથી તમને જનરેટ થાય છે? દેટ ઇઝ ફ્રોમ મશીનરી બી. સો ફ્રોમ ધીસ મેથડ વી આર નાવ ક્લિયર વિથ ધ પેબેક પીરિયડ. દેટ ઇઝ સિમ્પલી તમે જે ફંડ ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે એ કેટલા ટાઈમમાં કવર થાય છે, રાઈટ? નાવ there are certain advantages of the payback period method and disadvantages of this method. Let us discuss one by one. First point is this method is most simple, realistic and safe as compared to the other methods. Definitely જે પેબેક પીરિયડ મેથડ છે ને તમે જોયું જ કે એક ફોર્મ્યુલાથી આપણે ઇઝીલી રિટર્ન છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. સો દેટ વી કેન સે દેટ ધીસ મેથડ ઇઝ મોસ્ટ સિમ્પલ and realistic and safe, and it is relatively easy
ટુ કમ્પ્યુટ વિધાઉટ એની કોમ્પ્લિકેશન. એટલે આ મેથડથી કોઈ પણ જાતના કોમ્પ્લિકેશન વગર તમે પેબેક પીરિયડ છે ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો કે કેટલા ટાઈમમાં તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કવર થશે. Second point is it enables the management to judge the time period during which funds will be blocked and risk involved in various projects. Yes, એકચ્યુઅલી ફર્મ છે ને એ આવા જજમેન્ટ્સ કરતી હોય કે જે ફંડ ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે ને એ કેટલા ટાઈમ માટે બ્લોક્ડ રહેશે અને એમાં કેટલું રિસ્ક છે. ડિફરન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ આર અવેલેબલ ટુ ધ ફર્મ, સો ઇટ હેઝ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ દેટ વિચ પ્રોજેક્ટ ઇઝ મોર રિસ્કી ઓર વિચ પ્રોજેક્ટ ઇઝ લેસ રિસ્કી. ઓન દેટ બેઝિસ પ્રોજેક્ટ વિલ બી સિલેક્ટેડ. ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ધીસ મેથડ ઇઝ મોર appropriate when the different alternative projects of capital investment have the same economic life and benefits. Yes, આપણી પાસે જે ડિફરન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ અવેલેબલ છે એની લાઈફ અને એના જે બેનિફિટ્સ છે ને એ સેમ હોય ને એટ દેટ ટાઈમ ધીસ મેથડ ઇઝ વેરી યુઝફુલ. એટલે એનાથી શું થશે કે આપણે કીધું કે પેબેક પીરિયડ ભલે બધાનો સેમ હોય પણ એના થ્રુ આપણને ખ્યાલ આવશે કે આ પ્રોજેક્ટની લાઈફ આટલી છે તો હવે એમાંથી બેનિફિટ્સ કેટલા મળવાના છે. સો એટ દેટ ટાઈમ ધીસ મેથડ ઇઝ મોર યુઝફુલ. હમણાં જ આપણે મશીનરી એ અને બી બેયનું એક્ઝામ્પલ લીધું તો આવા ટાઈમે આપણે આ મેથડથી ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ કે કયું મશીન છે એ વધારે પ્રોફિટેબલ છે અને કયું છે એ ઓછું પ્રોફિટેબલ છે. ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ઇટ ઇઝ more suitable when management is risk averse. Yes, હવે અહીંયા એવું કહે છે કે when sometimes છે ને મેનેજમેન્ટ desires to secure an early return on investment. એટલે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે ને એની ઉપર વહેલામાં વહેલું જલ્દી રિટર્ન મળી જાય ને એવી ફર્મ કોઈ પણ ફર્મની ઈચ્છા હોય તો આના માટે થઈને આ મેથડ છે ને એ સ્યુટેબલ છે બિકોઝ યુ કેન ઇઝીલી કેમ ટુ નો કે વિધિન વોટ ટાઈમ યુ કેન કવર યોર રિટર્ન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. સો ધીસ મેથડ ઇઝ હેલ્પફુલ વેન મેનેજમેન્ટ વોન્ટ્સ ટુ reduce the risk and want to cover the amount of investment within a short period of time. The fifth point is it provides information about liquidity. Yes, the payback period method provides information about the liquidity position and it ignores the distant cash flow. This method is beneficial in the situation with high degree of uncertainty about the cash benefit. યસ, જે કેશ બેનિફિટ છે એ નંબર ઓફ યર્સમાં ફર્મને મળવાના હોય છે એની અનસર્ટેનિટી હોય એન્ડ દેર ઇઝ વધારે અનસર્ટેનિટી હોય એટ દેટ ટાઈમ ધીસ મેથડ ઇઝ વેરી યુઝફુલ બિકોઝ લિક્વિડિટી પોઝિશન છે ને એ કોઈ પણ ફર્મ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એન્ડ લિક્વિડિટી મીન્સ વોટ? કેશ ઓન હેન્ડ. તો ફર્મને જે રેગ્યુલર ડે ટુ ડે ફર્મનું વર્ક છે એની માટે થઈને લિક્વિડ મનીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો પેબેક પીરિયડ મેથડ થ્રુ ફર્મ છે એને ઇઝીલી લિક્વિડિટીની ઇન્ફોર્મેશન છે એ મળી જાય છે. ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ઇટ એક્ટ એઝ અ સ્ક્રીન અગેન્સ્ટ રિસ્કી પ્રોજેક્ટ. યસ, જેટલા પણ પ્રોજેક્ટ રિસ્કી હશે ને વી કેન ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ મેથડ. ઇટ હેલ્પ્સ ઇન સિલેક્ટિંગ ધ લેસ રિસ્કી પ્રોજેક્ટ્સ and the projects who have long gestation period. Yes, ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ્સ એવા હોય કે જેનો લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ માટે હોય અને આપણે કીધું હતું કે જો ટુ લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ માટે હોય ને તો ઇટ કેન કન્વર્ટ ઇન ટુ ધ સંક કોસ્ટ. ઘણીવાર તમે બહુ લોંગ પીરિયડ માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી દો ને તો પછી એમાંથી કાંઈ મળે નહીં, પૈસા ડૂબી જાય. તો એવું ન થાય ને એ માટે થઈને આ મેથડ થ્રુ તમે ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો કે પીરિયડ છે કોઈ પણ કયો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ કેટલા પીરિયડ માટે થયો છે અને કયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ છે એ વધારે રિસ્કી છે અને કયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ છે એ ઓછા રિસ્કી છે. ધ સેવન્થ પોઈન્ટ ઇઝ gross earnings are considered in this method. Yes, in the payback period method, gross earnings are taken into consideration. Complications in estimating capital wastage over the time period are avoided. Yes, because તમે જેમ જો વધારે ટાઈમ ડ્યુરેશન કન્સિડર કરો ને તો જે કેપિટલ વેસ્ટેજ છે ને એને અહીંયા અવોઇડ કર્યું છે એન્ડ ગ્રોસ અર્નિંગ્સ આર ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ઓલ કેપિટલ વેસ્ટેજીસ. એટલે ગ્રોસ અર્નિંગ્સ છે ને એમાંથી આપણે કેપિટલ વેસ્ટેજ ડિડક્ટ ન કરતા હોય એ નેટમાં થાય. એટલે જ્યારે ગ્રોસ અર્નિંગ્સ કન્સિડર કરીએ એટલે કેપિટલ વેસ્ટેજ છે, ડેપ્રિશિએશન ઓર એનીથિંગ એલ્સ તમારું જે ફંડ વેસ્ટ થયું હોય એ બધું ગ્રોસમાં ઇન્ક્લુડેડ હોય જ છે. એટલે અહીંયા આપણે ગ્રોસ અર્નિંગ્સ છે એને કન્સિડર કરીએ છીએ.
The eighth point is that this method is desirable to choose investment projects which will return cash over a shorter period. Yes, you know that firm has to borrow fund from the market. So it will always try to cover the cost of investment within a short period of time. So payback period method is very desirable for the choosing the investment projects through which it can cover its investment fund within a shortest span, and such project is preferable for the firm because it will be more profitable to it. કોઈ પણ ફર્મ છે એ એવા જ પ્રોજેક્ટ સિલેક્ટ કરે કે જે શોર્ટ ટાઈમમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોસ્ટ કવર કરી લે. એનું રીઝન એક જ છે, આવા પ્રોજેક્ટ્સ છે એ વધારે પ્રોફિટેબલ પ્રૂવ થાય. એનું રીઝન છે કે કોસ્ટ વેલી કવર થઈ જાય. આપણે જો હમણાં જોયું કે પેબેક પીરિયડ છે એ 4 યર્સનો છે અને 10 યર્સ સુધી એ મશીનરી છે એ 10,000ની ઇન્કમ જનરેટ કરશે. તો જો ઇનિશિયલ 4 યર્સમાં શું થયું, એની કોસ્ટ તો કવર થઈ ગઈ, બટ નેક્સ્ટ 6 યર્સ હજી એ મને 6 યર્સ સુધી 10,000 મળશે, તો એ માટે મારી માટે પ્રોફિટ છે. સો એવા પ્રોજેક્ટ્સ કે જેની કોસ્ટ છે એ વિધિન શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ કવર થઈ જતી હોય, તો બાકીના યર્સમાં ફર્મ છે એ ઇઝીલી પ્રોફિટ છે એ અટેન કરી શકે, એની રેવન્યુ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. એન્ડ ફોર દેટ payback period method is very helpful. So it is about the advantages of the payback period method. Now disadvantages or limitations of the payback period method I will discuss in the next session. I hope now you are clear with the meaning and advantages of the payback period method as well as the examples which we have discussed today. Very simple examples are there કે કેવી રીતે તમે કોઈ પણ મશીન છે એમાંથી કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે, એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલા ટાઈમમાં કવર થશે ને એ તમે પેબેક પીરિયડ મેથડ થ્રુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો, સો દેટ ફર્મ છે એ બિઝનેસના ડિસિઝન્સ છે એ ડિફરન્ટ પ્રોજેક્ટ્સને રિલેટેડ ઇઝીલી લઈ શકે. થેન્ક યુ વેરી મચ. સી યુ ઓલ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન.